Hello students, welcome back to the e-learning platform of BSIT's Mechanical Engineering Department. I am Viren Birdi and we are studying manufacturing processes having the course code 22446. We are learning unit number 3, casting processes and plastic molding. In the previous video, we have seen the different molding methods and also the gating system used for casting. In this video, we are going to learn about the furnaces and we will also study the construction of cupola furnace. So let's get started. What are furnaces? Before pouring into the mold, the metal to be cast has to be in the liquid state. ज्या मेटल्स आपल्याला कास्टिंग तयार करायचं आहे ते मेटल मोल्डमध्ये पोर करण्याच्या अगोदर ओतण्याच्या अगोदर ते लिक्विड फॉर्ममध्ये करणं गरजेचं आहे. अ फर्नेस इज यूज टू मेल्ट द मेटल आणि ते मेटल मेल्ट करण्यासाठीचं काम फर्नेसमध्ये केलं जातं. A furnace contains a high temperature zone surrounded by a refractory wall structure which withstands high temperatures. फर्नेसमध्ये जेव्हा आपण हे एकदम हाय टेम्परेचरला मेटल मेल्ट करत असतो तेव्हा ते टेम्परेचर विथस्टँड करण्याची ताकद या रिफ्रॅक्टरी वॉल स्ट्रक्चरमुळे फर्नेसमध्ये असते. अ फाउंड्री फर्नेस मेल्ट्स द मेटल टू बी कास्ट. Various furnaces are used for remelting ferrous and non-ferrous materials. Furnaces. Blast furnace performs the basic melting operation and an electric arc furnace is used for melting steel. Okay. Heat in a furnace is created by fuel combustion, electric arc, electric resistance, etc. Now, how do we select a furnace? The factors governing the choice of a particular type of furnace for melting a particular metal are as follows. Number 1, initial furnace cost. त्या फर्नेसची बेसिक कॉस्ट किती आहे ते. देन द कॉस्ट ऑफ द फ्युएल. जे फ्युएल वापरून आपण ते फर्नेस गरम करणार आहे द कॉस्ट ऑफ दॅट फ्युएल. देन द टाईप ऑफ मेटल टू बी मेल्टेड. कुठलं मेटल आपल्याला मेल्ट करायचं आहे. देन मेल्टिंग अँड पोरिंग टेम्परेचर रिक्वायर्ड. कारण प्रत्येक फर्नेसचं काहीतरी लिमिटेशन्स असतात हायर टेम्परेचरचे. तर ते जे मेटल आहे त्याचं मेल्टिंग टेम्परेचर किती असणार आहे आणि पोरिंग टेम्परेचर किती असणार आहे, किती टेम्परेचरला आपण ते ओतणार आहोत. देन क्वांटिटी अँड क्वालिटी ऑफ मेटल टू बी मेल्टेड. किती क्वांटिटीमध्ये आपण ते मेटल मेल्ट करणार आहे अँड व्हॉट इज द क्वालिटी ऑफ द मेल्ट रिक्वायर्ड इज द डिग्री ऑफ क्लीनलीनेस ऑर पोल्युशन. आपल्याला ते जे मेल्ट आहे ते जे वितळवलेलं मेटल आहे ते कितपत क्लीन पाहिजे आहे किंवा त्याच्यामध्ये किती पोल्युशन आपल्याला चालू शकतं किंवा कॉन्टॅमिनेशन चालू शकतं. अँड लास्टली द स्पीड ऑफ मेल्टिंग. किती फास्ट आपल्याला ते मेल्ट करायचं आहे. सो दीज आर द सिलेक्शन क्रायटेरियाज ऑन विच वी डिसाइड विच टाईप ऑफ फर्नेस टू बी यूज्ड इन अ कास्टिंग. Let us talk about the different types of furnaces. Now, there are various ways of classifying foundry furnaces. The major classification is done as per the method of melting. Hence, according to the melting method, furnaces are classified as A. Furnaces for batch melting. Now, these furnaces are operated by coal, coke, oil, gas, or electricity. In this category, crucible furnace, open hearth furnace, air furnace and electric furnaces are included. So these are the types of furnaces used for batch melting. Then we have furnaces for continuous melting. Instead of batch, if we want continuous melting, then we can use cupola furnace.
Okay, so now let us see how the cupola furnace is constructed. Cupola is the most widely used type of foundry furnace. बऱ्याच फाउंड्रीमध्ये cupola furnaces आपल्याला यूज केलेला दिसतो. Cupola is used for melting scrap metal or pig iron used in the production of iron castings. ज्या ठिकाणी आयर्नचे कास्टिंग्स तयार केले जातात त्याचं जे रॉ मटेरियल आहे विच इज स्क्रॅप अँड द पिग आयर्न आर मेल्टेड इन द cupola furnace. It is an economical furnace for the production of grey cast iron and nodular cast iron castings. ग्रे कास्ट आयर्न आणि नोड्युलर कास्ट आयर्नचे जर आपल्याला कास्टिंग्स तयार करायचे असतील तर cupola furnace is the best suitable as far as the price is concerned. It is also used for melting some copper-based alloys. Cupola is obtained in various sizes and it can be operated for long time. बऱ्याच वेळ आपण ते वापरू शकतो. Fuel used in cupola furnace is generally a good low sulfur coke, then anthracite coal or carbon briquette. Now let us see the construction of the cupola furnace. Cupola is a cylindrical shell constructed from a boiler plate 6 to mm thick, opened at top and bottom, and it is lined with fire brick and clay. Cupola basically एका सिलेंड्रिकल शेल पासून तयार केलेला असतो की ज्याची थिकनेस 6 ते 10 mm आहे आणि दोन्ही बाजूला टॉपला आणि बॉटमला ते ओपन असते आणि आतल्या बाजूने त्याला फायर ब्रिक आणि क्लेचं लाइनिंग केलेलं असते. At the bottom it is supported with a cast iron legs. Its bottom opening is closed by cast iron doors which can be made to open or close. खालचे जे त्याचं ओपनिंग आहे बॉटमचं ओपनिंग ते कास्ट आयर्नच्या डोअर्स तयार केलेलं असते की जे आपल्याला उघडझाक करता येतं. Now let us see a figure for this cupola. So this is how a cupola construction is made of. We know that this is the brick foundation. एक चांगलं ब्रिकचं फाउंडेशन तयार केलेलं आहे आणि त्याच्यावरती हा कास्ट आयर्नचा स्टँड केलेला आहे. ओके, किंवा स्टीलचा हेवी स्टँड केलेला असतो. देन देर इज अ ड्रॉप बॉटम की जो खाली हे ओपन होऊ शकतं. दिस इज सँड बॉटम. आतल्या बाजूला एका वाळूचा थर दिलेला आहे. देन दीज आर द टायर्स. हे जे आहेत होल्स आहेत हे ज्याच्यामधनं आपण आत मटेरियल फीड करत असतो. दिस इज एअर ब्लास्ट इनलेट. इकडून एअर आत सोडली जाते त्या बेसिकली आग तयार करण्यासाठी किंवा मेंटेन करण्यासाठी. दिस पार्ट इज नोन ॲज द वेल. देन वी हॅव विंड बॉक्स, देन द कोक बेड, देन वी हॅव स्टील शेल, मेटल चार्ज जे आपल्याला वितळवायचं आहे ते. दिस इज द कंबशन झोन जो कोक बेड आहे तो. देन वी हॅव द रिड्युसिंग झोन अँड दिस इज द मेल्टिंग झोन जिथं आपल्याला पाहिजे असणारं मेटल आपण मेल्ट करणार आहोत. देन अगेन वी हॅव अ लेयर ऑफ कोक, फ्लक्स अँड मेटल. लाईकवाईज वी कीप दिस layers in the cupola furnace. And this is the charging door की जिथनं आपण हे सगळं कोक, फ्लक्स आणि मेटल आत टाकणार आहोत. So this is the preheating zone. This is the stack zone. आणि याच्यातनं जे काही वाफा किंवा ज्वाला निघणार आहे त्या सगळ्या बाहेर पडतात. आणि दिस इज द स्पार्क अरेस्टर. एक टोपी असते त्याला की जिथनं स्पार्क्स येणारे जे काही बाहेर आहेत ते अरेस्ट होतील, बाहेर पडणार नाहीत आणि त्यांनी इजा होणार नाही. Okay, so this is how the cupola furnace is constructed. Let us go further. The bottom opening doors swing out of the way after the melting operation is over, hence remaining contents in the cupola drop down through the opening. आपलं सगळं मेल्टिंग झाल्यानंतर ते खालचे जे बॉटमचे डोअर्स आहेत ते खालच्या बाजूला स्विंग होऊन ओपन होतात आणि मग त्याच्यातनं जे काही आपल्याला नको असणारं रिमेनिंग पार्ट आहे त्या क्युपोलामध्ये तो सगळा आपल्याला खालच्या बाजूने काढून घेता येतो.
वेस्ट जे काही आहे ते. द वर्किंग बॉटम इज बिल्ट अप विथ मोल्डिंग सँड विच कवर्स द ड्रॉप डोअर्स. ते जे ड्रॉप डोअर्स आहेत ते खराब होऊ नयेत म्हणून त्याच्यावरती मोल्डिंग सँडचा एक लेयर दिलेला असतो. दिस बॉटम स्लोप्स टुवर्ड्स द मेटल टॅप होल सिच्युएटेड ॲट द लोएस्ट पॉईंट ॲट द फ्रंट ऑफ द क्युपोला. त्याचा जो बॉटम आहे तो जो सँड आपण टाकलेली आहे त्याचा स्लोप हा बाहेरच्या बाजूला मेटल टॅप होलच्या बाजूला केलेला असतो जेणेकरून तिकडनं मोल्टन मेटल बाहेर पडू शकेल. Tires are the openings through which air under pressure is forced into the cupola. ते जे होल्स आपण मगाशी बघितले 4 होल्स होते ते त्याच्यातनं प्रेशराइज्ड एअर आत सोडली जाते जेणेकरून ते आग पेटण्यासाठी मदत होईल. Air from the suitable blower comes through the blast pipe and enters a chamber called as wind box. The wind box completely encircles the cupola and its purpose is to supply air evenly to all the tires. त्या विंडबॉक्समधनं ती एअर सगळ्या त्या टायर्समधनं आतल्या बाजूला सोडली जाते फॉर द हेल्पिंग ऑफ द जी काही आग आपल्याला तयार करायची आहे त्याच्यासाठी. Cupolas up to 75 mm diameter may have 3 to 4 tires, whereas large cupolas are fitted with 8 to 10 or even more number of tires. So this is how it looks like. We have already seen. This is the base. ही बॉटम प्लेट आहे याच्यावरती एक सँडचा लेअर असेल. हे खाली ओपन होतात. देन वी हॅव दिस मेटल फ्लक्स कोअरचा असे वेगवेगळे लेयर्स आपण तयार करत जातो. अँड वी हॅव दिस चार्जिंग डोअर की जिथनं आपण हे सगळं मेटल फ्लक्स आणि कोअर आत टाकत असतो. देन दिस इज द स्टील शेल. दिस इज द लायनिंग. त्या ब्रिकचं लायनिंग असतं आणि हा वरती हा स्पार्क अरेस्टर आहे. जे काही स्पार्क्स बाहेर पडणार आहेत ते डायरेक्टली बाहेर पडून इजा होऊ नये याच्यासाठी. Tires is provided at a height between 0.6 to 1.2 meter above the working bottom and extends through the shell and refractory wall to the combustion zone. Tires having dimensions of 50 by 150 mm or 100 by 300 mm एवढ्या साईजचे ती छिद्र असतात, भोकं असतात मोठी की ज्याच्यातनं एअर आत सोडली जाते. A cupola using 10:1 ratio of iron to coke consumes 800 to 950 meter cube of air to melt 1 ton of iron. आयर्न आणि कोक याचा रेशो 10 ते 1 असणारा जो क्युपोला आहे ते जनरली 800 ते 900 मीटर क्यूब ऑफ एअर कन्झ्युम करतं टू मेल्ट 1 टन ऑफ आयर्न. A slag is located at a level of about 250 mm below the center of the tires. slag म्हणजे काय, जे काही स्लरीज वगैरे तयार होतात ते. Slag being lighter floats over the metal and removed through the slag hole. ते सगळं लाईट असलं, स्लॅग लाईट असल्यामुळं ते मेटलच्या वरती फ्लोट होत राहतं and that we can collect from the slag hole. There is a tap hole from where the molten metal is taken out to pour into the mold. खालच्या बाजूला जे टॅप होल आहे त्याच्यातनं आपल्याला तयार झालेलं जे काही मोल्टन मेटल आहे ते बाहेर घेता येतं आणि दॅट वी कॅन पोअर इन टू द मोल्ड. Cupola is also provided with a charging platform and charging door at a suitable height to feed the charge in the cupola. चार्ज म्हणजे काय तर मेटल फ्लक्स आणि जे काही आपल्याला त्याच्यामध्ये आत वितळवायचं आहे ते फ्लक्स आपण आत घालण्यासाठीचं जे काही डोअर आहे त्याला चार्जिंग डोअर असं म्हणतात आणि त्याला चार्जिंग प्लॅटफॉर्म असतो की जिथनं आपण ते सगळं आत लेयर वाईज टाकू शकू. द हाईट ऑफ क्युपोला इज जनरली 6 मीटर्स. जनरली त्याची हाईट ही 6 मीटर असते, साधारण 20 फूटच्या आसपास. नाउ लेट अस सी अ स्मॉल व्हिडिओ ऑन द क्युपोला फर्नेस.
So that is all about the furnaces and the construction of cupola furnace. In the next video, we will discuss electric arc furnace. Till then, thank you for watching and take care.